So today we will discuss about the sexual reproduction in flowering plants. So same as animals and humans, the flowers plants also reproduce sexually. So today we will discuss about the sexual reproduction of angiosperm. Angiosperm is the type of flower which is easily found. The reproductive part of angiosperms are located in the flowers. You have already studied the different part of flowers. So here is an example given, that is the angiosperm flower. So the angiosperm flower have the different parts like sepal, petals, stamens and carpels. So stamens and carpels are the reproductive parts of the flowers. So stamen and carpel जो आ वो की आ reproductive parts आ flower दे, which contain the germ cells, जो के ठीक है जो की करते contain germ cells. So further, the what are the possible functions could the petal and septal serve? So अगे ਆਪਾਂ find करांगे कि septal और petal ਦਾ ਕੀ function ਆ, same stamen and carpels वांगू. The flower may be unisexual or bisexual. So flowers ਜਿਹੜੇ ਆ bisexual भी ਆ और यूनिसेक्सुअल भी आ, ठीक है. सो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आ दैट कंटेन्स आइदर स्टेमन्स और कार्पल्स, ਜਾਂ ਤਾਂ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेमन्स ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ कार्पल्स होगा, ठीक है. बट ਜਿਹੜੇ फ्लावर्स बायसैक्सुअल आ इट कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल्स, ठीक है. जो बायसैक्सुअल फ्लावर्स आ वो की चीज़ां कंटेन करते, वो दोनों कंटेन करते हैं, स्टेमन्स भी और कार्पल्स भी. सो हम देखते हैं कि स्टेमन कार्पल है की. सो स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स. सो जो जेड़ा स्टेमन आ वो की आ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ फ्लावर का, जो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स. सो दैट आर द जैलोइश इन कलर. तुसी ठीक है डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ yellowish in color, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਆ. You must have seen this yellowish powder that often sticks to our hand if we touch the stamen of the flower. अगर ਅਸੀਂ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ yellowish ਕਲਰ ਦਾ ਸਟਿੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮੇਲ ਪਾर्ट आ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ फ्लावर का. सो नैक्सट देखते हैं कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर. जो कार्पल आ वो की आ फ्लावर का सेंटर आ. इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट केड़ा सी फ्लावर का, स्टेमन. सो मेल रिप्रोडक्टिव इज अ स्टेमन और कार्पल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट इज मेड अप ऑफ 3 parts. So it is made up of 3 parts. The swollen bottom part is ovary, middle enlarged part is style and the terminal point which may be sticky is a stigma. So ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਮਿਡਲ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ 3 ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਵਰੀ, ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਸਟਿਗਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਿਡਲ ਪਾਰਟ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਵਰੀ, ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਸਟਿਗਮਾ. ਸੋ ਦ ਓਵਰੀ ਕੰਟੇਨਸ, ਸੋ ਓਵਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੌਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ. ਸੋ ਓਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਓਬਿਊਲਸ ਐਂਡ ਈਚ ਓਬਿਊਲ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਐਗ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹਰ ਇੱਕ ਓਬਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਗ ਸੈੱਲ ਆ. ਦ ਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈੱਲ produced by pollen grains fuses with the female gamete present in the ovule, ठीक है. कि जिन्ना भी जो भी ਜਿਹੜੇ pollen grains ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਲ reproductive part ਤੋਂ through pollen tubes ਜਿਹੜਾ ovaries ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਇੱਥੇ female germ cells ਪਹਿਲੇ present ਹੋਣੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਆ. ਇੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ fusion ਹੋ ਕੇ then ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ. ਦਿਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਔਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗਿਵ ਅਸ ਦਾ
ਜ਼ਾਈਗੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਊਜ਼ਨ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੈਪੇਬਲ ਟੂ ਗਰੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਆ। ਦਸ ਦਾ ਪੋਲਨ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਟਰਾਂਸਫਰਡ from the stamen to the stigma. If this transfer of the pollen occur the same flower, it is refers to as self pollination. On the other hand, if the pollen is transferred from one flower to another, it is known as cross pollination. So ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਆ, ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਫਲਾਰ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਤੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੇਮ ਫਲਾਵਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਪੋਲਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਥਰੂ ਵਿੰਡ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਦੂਜੇ ਫਲਾਵਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪੋਲਿਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਨਿਊ ਫਲਾਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲਿਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੌਰੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ this transfer of pollen from one flower to another is achieved by agent like wind, water or animal, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਥਰੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਥਰੂ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਨ ਇੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਫਲਾਵਰ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਫੇ ਉੱਗਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। So after the pollen lands on the suitable stigma, it has reached the female germ cells which are in the ovary, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫਲਾਰ ਤੇ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟੇਬਲ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ, ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫॉर ਦਿਸ ਅ ਟਿਊਬ ਗਰੋਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲਸ ਥਰੂ ਅ ਸਟਾਈਲ ਟੂ ਰੀਚ ਦਾ ਓਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਫਲਾਰਸ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਦੂਜੇ ਇਸ ਫਲਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫਲਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਥਰੂ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੇ, ਥਰੂ ਸਟਾਈਲ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੀਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਫਲਾਰ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰਦਰ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਗਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਡਿਵਾਈਡਸ several times to form an zygote within ovule। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਫੋਰਮ ਐਨ ਐਮਬਰੀਓ ਵਿਦ ਇਨ ਓਵਿਊਲ। ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬਰੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾ ਓਵਿਊਲ ਡਿਵੈਲਪਸ ਅ ਟਫ ਕੋਟ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਸੀਡਸ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਿਊਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟਫ ਕੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੀਡ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਦ ਓਵਰੀ ਗਰੋਜ਼ ਰੈਪਿਡਲੀ ਐਂਡ ਰਿਪਨ ਇਨ ਫॉर्म ਆ ਫਰੂਟ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਓਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਸੀਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਰੈਪਿਡਲੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। Meanwhile, the petal, septal, stamen, style and the stigma may shrivel and fall off. Then fruit ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ fall off ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। So the seed contains the future plant or embryo which develops into a seeding under appropriate condition। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਲਾਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ। ਸੋ
ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਟਿਗਮਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਓਵਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਫੀਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।